اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ صرف مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، کچھ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جب مصیبت ٹل جائے تو پھر اللہ کی نافرمانی میں جٹ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے شب روز اللہ کی فرما برداری اور اس کے حضور عاجزی و انکسار ہی میں گزارتے ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ میں سے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام بھی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ایمان کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے اللہ کے سچے دین سے منہ موڑ لیا اور تکبر کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی شب روز محنت کوئی رنگ نہیں لائی بلکہ الٹا قوم ان سے متنفر ہو گئی ہے اور مسلسل انکار اور ہٹ دیرے اختیار کیے ہوئے ہے، تو انہوں نے قوم سے ناراض ہو کر انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی بستی سے غصے کی حالت میں نکل آئے، سمندر کے کنارے پہنچے، کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی سمندر کے بیچوں بیچ پہنچی تو طوفان نے آ لیا، کشتی ہجوکے کھانے لگی، خطرہ لاحق ہو گیا، مبادا تمام لوگ سمندر کی نذر ہو جائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کشتی کا وزن ہلکا کیا جائے، ایک شخص قربانی دے اور سمندر میں کود جائے، اس طرح تمام لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ انہوں نے کوڑا ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن لوگوں نے انہیں سمندر میں ڈالنے سے انکار کر دیا۔ پھر کوڑا ڈالا، انہی کا نام نکلا، بار بار کوڑا اندازی ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں کودنا پڑا۔ جو ہی سمندر میں کودے، ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، پھر وہ سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ یہ سب کچھ اچانک اور بڑی تیزی سے ہوا۔ پل بھر میں حضرت یونس علیہ السلام تاریکیوں میں ڈوب گئے۔ انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سمندر کی گہرائی میں پڑی ہوئی کنکریاں اللہ کی تسبیح کر رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی کمزوری کا احساس بری طرح ستانے لگا کہ انہوں نے اپنے رب کے علم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑا اور بستی سے نکل کر چلے گئے۔ وہ اللہ کے حضور گر گڑانے لگے۔ پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے یہ کلمات سیدھے عرش الہی سے ٹکرائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی پکار سنی اور انہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن آج کا یونس کیا کہتا ہے؟ سننے میں جوانی کے نشے میں مست تھا۔ میں نے مال و دولت اکٹھا کرنے، نرم بستروں، تیز رفتار سواری اور عالی شان بنگلوں ہی کو زندگی سمجھ رکھا تھا۔ جمعے کا دن تھا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ساحلی سمندر پر بیٹھا سمندروں کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہم سب اللہ سے غافل تھے۔ ہم نے دنیا کے کروفر اور سج بج ہی کو اپنا مطمع نظر بنا رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا تھی، خاموشی فضا تھی، ہوا کے جھونکے ہمارے لطف کو دوبالا کر رہے تھے کہ مسجد سے آواز آنے لگی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کی قسم، میں عرصہ دراز سے اذان سنتا آ رہا تھا، لیکن میں نے ایک دن بھی کلمہ فلاں کامیابی کی طرف توجہ نہیں دی۔ شیطان نے میرے دل پر پوری طرح قبضہ کر لیا تھا۔ میں نے اذان کے کلمات سنے انسنے کر دیے۔ ساحل پر موجود لوگ نماز پڑھنے کے لیے اپنی اپنی جائے نماز بچھانے اور نماز کے لیے اکٹھے ہونے لگے، اور ہم لوگ آکسیجن سلنڈر وغیرہ باندھ کر سمندر میں غوطہ خواری کی تیاری کرنے لگے۔ ہم نے غوطہ خواری کا لباس پہن لیا اور سمندر میں اتر گئے۔ ہم ساحل سے دور ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ سمندر کے درمیان پہنچ گئے۔ ہر کوئی اپنی دھن میں مگن تھا۔ سرور نشت
के झोंके दम बदम चले आ रहे थे। अचानक रबर का वो टुकड़ा फट गया जो गोताखोर के मुंह पर इसलिए लगाया जाता है कि पानी मुंह में दाखिल ना हो और नालियों के ज़रिए से ऑक्सीजन हासिल करने में मदद दे। जो ही वो टुकड़ा फटा, समंदर का नमकीन पानी मेरे फेफड़ों में दाखिल हो गया। मेरा निज़ाम तनफ़्फ़ुस बंद होने लगा। मौत के लम्हात करीब तर आने लगे। मेरे फेफड़े लरज़ाने लगे। इन्हें हवा की सख्त ज़रूरत थी। मैं तड़प उठा। समंदर की तारीकी मुझे बेचैन कर रही थी। मेरे दोस्त मुझसे दूर थे। मैं सूरत हाल की नज़ाकत महसूस करने लगा और पे दर पे गोते खाने लगा। मुझे यकीन हो गया कि अब मैं नहीं बच सकता। मैं चिल्लाने और फरियाद करने लगा। ज़िंदगी की फ़िल्म मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। पहला गोता खाते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं किसी कदर कमज़ोर और बेबस हूँ। अल्लाह ताला ने मुझ पर गमगीन पानी के चंद छींटे डालकर मुझे साफ दिखाई दिया कि पूरी कुव्वत व कुदरत का मालिक सिर्फ वही है। मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के अलावा और कोई जाए पनाह नहीं। मैं बड़ी तेज़ी से पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था मगर बहुत दूर जा चुका था और मौत मेरे करीब सिरकती चली आ रही थी। मुझे मौत का डर नहीं था लेकिन ये एहसास मुझे रो रो कर तड़पाने लगा कि मैं अपने अज़मत माब खालिक व मालिक से किस मुंह से मिलूँगा। मैंने अल्लाह से मुलाकात के लिए कोई तैयारी नहीं की। अगर उसने पूछ लिया कि तुझे ज़िंदगी दी थी, अब तू कैसे करतूत लेकर आया है? तुझे माल व दौलत से नवाजा था, इसे कहाँ खर्च किया? मैं नमाज से हमेशा गाफिल रहा। मेरा रब सबसे पहले नमाज ही के बारे में जवाब तलब फरमाएगा तो मैं क्या जवाब दूँगा? अचानक मुझे कलमा शहादत याद आने लगा। मैं चाहता था कि मेरा ख़ात्मा कलमा पढ़ते हुए हो। अभी मैंने अशहदु अल्ला इलाहा ही कहा था कि मेरे हलक में पानी भर गया। यूँ लगा जिसे किसी खुफिया हाथ ने मेरा गला घोंट दिया है ताकि मैं बोल ही ना सकूं। मेरा दिल पुकारने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, थोड़ी सी मोहलत दे दे। ऐ मेरे अल्लाह, चंद लम्हात के लिए मुझे खुशकी पर पहुंचा दे। लेकिन बचाओ कि कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। मैं हर चीज़ से बेगाना हो गया। बहरे ज़ुल्मात ने मुझे मायूस कर दिया। लेकिन मेरे रब की रहमत की तो कोई इंतहा ही नहीं। अचानक हवा मेरे सीने में उतरने लगी। तारीकी फट गई। मेरी आंखें खुल गई। मेरे एक साथी ने हवा का पंप मेरे मुंह पर लगा दिया। वो मुझे मुकम्मल होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गया कि मैं अब खैरियत से हूँ। तब मेरा दिल, मेरी ज़ुबान और जिस्म का एक एक खलिया पुकार रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस हकीकत की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं इस हकीकत की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। इस हस्ती का बेहद शुक्र है जिसने मुझे इस मुसीबत से निजात दी। मैं पानी से निकला तो अब मैं पहले वाला यूनुस नहीं था। मेरे ज़िंदगी में इनकलाब आ चुका था। अब मुझे रोज़ बरोज़ अल्लाह का करीब निस्ब होने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया। अल्लाह ताला का ये फरमान मेरे हाफ़ज़े में जगमगाने लगा और मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इसीलिए किया है कि वो मेरी इबादत करें। ये बिल्कुल अटल हकीकत है। इसीलिए हमें बेगार और बेमकसद पैदा नहीं किया। चंद दिनों बाद मुझे अपने डंडोलने और डूबने का वाक़या फिर याद आया। मैं समंदर की तरफ गया, गोताखोरी का लिबास पहना और पानी में छलांग लगा दी। मैं समंदर के बीच में इस जगह चल दिया जहां मुझ पर हजोके खाने का खौफनाक मुआजरा गुजरा था। वहां मैंने अल्लाह के हजूर सजदा किया। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में अपने परवरदिगार की याद में इस कदर
डूब कर सजदा किया हो। मैं इसी जगह सजदा रेज़ था कि मुझ से पहले भी किसी ने वहाँ सजदा ना किया होगा। उम्मीद है कि क़यामत वाले दिन वो जगह मेरे सजदे की गवाही देगी। मेरा अल्लाह इस सजदे की वजह से मुझ पर रहम फरमाएगा और मुझे जन्नत में जगह देगा। आमीन। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।